Welcome back to Bosco Campus Vision. This is Ansi, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. This is the second lecture of Informatics topic Generations of Computers. First of all, we have to discuss about the evolution of computers. Computers evolved as the result of the search to develop a machine that could store binary information. The first such machine was created in the Pennsylvania University by two engineers, Perspect Eckert and John Muckley, in the year 1946. The computer they developed was called ENIAC. ENIAC means Electronic Numeric Integrator and Calculator. ENIAC means Electronic Numeric Integrator and Calculator. 1 മാർക്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ENIACിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. In ENIAC, vacuum tubes or valves were used as electronic circuit. ENIAC was a huge computer which used 18,000 valves and 6,000 cables. With the creation of ENIAC, the first electronic computer was born. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ENIAC ആയിരുന്നു. ENIAC. ENIAC means Electronic Numeric Integrator and Calculator. അപ്പം ഒരു ENIACിൻ്റെ അകത്ത് 18,000 വാൽവ്സും അതുപോലെ തന്നെ 6,000 കേബിൾസും ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്തിനെ, ENIACിനെ. അപ്പം ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ENIAC. ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വാക്യൂം ട്യൂബ്സും വാൽവ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Drastic changes have taken place in the form, function, speed and size of computers and computer accessories. Now we have a variety of computers, that is mainframes, mini computers, personal computers, laptops, tablets, etc. Computers are becoming smaller, growing in power as the prices are coming down. This is one of the reasons for the popularization of information technology. Now you can keep a computer at home or you can carry one while traveling. With the development of integrated circuits, it became possible to create smaller computers. Now there are computers that you can keep in your pocket. Next topic is generation of computers. Depending upon the level of sophistication and power, the computer hardware is divided into number of generations. First generation. The period 1945 to 1955 roughly considered as the first generation of computer. The first generation computers were developed by using vacuum tube or thermionic valve machine. The input of this system was based on punched cards and paper tape. However, the output was displayed on printouts. The first generation computers worked on binary coded concept, that is language of 0 and 1s. Example ENIAC, EDVAC, etc. Commercial production of electronic computers with stored program began in the early 1950s. ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1945 to 1955 എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു, വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വാക്യൂം ട്യൂബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ENIAC, EDVAC. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. The period 1956 to 1963 is roughly considered as the period of second generation of computers. The second generation computers were developed by using transistor technology. അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേറ്ററിൽ ആ വാക്യൂം ട്യൂബ്സിന് പകരം എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു, ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നു. In comparison to the first generation, the size of second generation was smaller.
ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വാസ് ലെസ്സർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത്, വാക്യൂം ട്യൂബ്സിന് പകരം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ്സായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് തേർഡ് ജനറേഷൻ. The period 1964 to 1971 is roughly considered as the period of third generation. The third generation computers were developed by using the IC technology, that is known as integrated circuit. ആദ്യത്തെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് വാക്യൂം ട്യൂബ്സ്, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു, തേർഡ് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് IC ചിപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. In comparison to the computers of the second generation, the size of the computers of the third generation was smaller. അപ്പം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ജനറേഷൻ വാസ് ലെസ്സർ. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ലെസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം തേർഡ് ജനറേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കിട്ടുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ഇവിടെ ലെസ്സാണ്. ദ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺസ്യൂംഡ് ലെസ് പവർ ആൻഡ് ഓൾസോ ജനറേറ്റഡ് ലെസ് ഹീറ്റ്. ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്താണ്, വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. Then the maintenance cost of the computers third generation was also low. അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്യൂം ട്യൂബിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, കണ്ടുപിടിക്കാനും വളരെ പാടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ജനറേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. So the computer system of the computers of the third generation was easier for use. കൊമേഴ്സ്യൽ യൂസിന് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുന്തോറും ഓരോ ജനറേഷനിലെയും ഡ്രോബാക്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ജനറേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ 3 ജനറേഷനിൽ ഓരോരോ ടെക്നോളജീസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ അകത്ത് വാക്യൂം ട്യൂബ്സ്, രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്, IC ചിപ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ. ദ പീരീഡ് 1972 to 2010 ഈസ് റഫ്ലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. The fourth generation computers were developed by using microprocessor technology. അതായത് IC ചിപ്സിന് പകരം മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ ആണ് എന്തത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തത്. By coming of fourth generation, computer becomes very small in size, it become portable. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സൈസിനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ 3 ജനറേഷനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ്. ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെന്താണ്, പോർട്ടബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ്, ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള ജനറേഷൻസിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മുറി തന്നെ വേണമായിരുന്നു. ഈ വാക്യൂം ട്യൂബ്സൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു റൂം തന്നെ വേണം ഇത് നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട്. സ്പേസ് അത്രയും തന്നെ ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരിടത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്നു. ദ മെഷീൻ ഓഫ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ജനറേറ്റിംഗ് വെരി ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഇത് ബാക്കിയുള്ള ജനറേഷനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ആക്യുറസി ബിക്കം മോർ റിലയബിൾ. അതായത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നത്, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു.
the production cost reduced to very low in comparison to the previous generation. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ജനറേഷനെ വെച്ച് പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇതുപോലും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ജനറേഷൻ പോകുമ്പോഴും എന്താണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ദ പീരീഡ് 2010 to till date and beyond roughly considered as the period of fifth generation of computers. അതായത് 2010 കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ് എല്ലാം എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. By the time the computer generation was being categorized on the basis of hardware only, but the fifth generation technology also included software. അതായത് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയറും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ടെക്നോളജിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഹാഡ് ഹൈ കേപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാർജ് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി. എന്താണ് കേപ്പബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റിയും ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. Working with computers of this generation was fast and multiple tasks could be performed simultaneously. മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഒന്നിലധികം ടാസ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. Some of the popular advanced technologies of the fifth generation include artificial intelligence, quantum computation, nanotechnology, parallel processing, etc. അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, AI, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിക്കേഷൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാനോ ടെക്നോളജി, പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഇവയെല്ലാം ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലെ ടെക്നോളജീസ് ആണ്. അപ്പം ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നോളജീസിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സാമിന് ഒത്തിരി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ. ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എസ്സേക്കകത്ത് 4 മാർക്സിന് 2 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.